کیسے وہ خوشی ملے جو کسی دوسرے پر منحصر نہ ہو، جو خود اپنے اندر سے پھوٹے؟ کیا یہ سوال تم نے خود سے کبھی کیا؟ کیا یہ سوال ایسا نہیں کہ جو خود کے سامنے رکھا جائے؟ کیوں یہ سوال تم خود کے سامنے نہیں اٹھاتے؟ دیکھو نا، تم نے کس کس چیز میں خوشی رکھی ہوئی ہے؟ نشے سے لے کر تاش کھیلنے اور نوکری سے شادی تک، شہرت اور بزنس کی بڑی بڑی کامیابیوں تک، دوستوں سے لے کر پارٹیوں تک، مطلب خود کو چھوڑ کر ہر جگہ تم نے خوشی رکھی ہوئی ہے۔ کیا کبھی اس بات پر تمہیں حیرت نہیں ہوتی؟ جب کسی بھی چیز کو خوشی کا مطلب دینے والا ٹول تمہارے اندر ہی ہے، تو کیوں یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ یہ خوشی میں خود بھی کریٹ کر سکتا ہوں؟ سوچئے ذرا، ایک غریب آدمی کو 10,000 روپے خوشی دیتے ہیں، مگر کیا ایک امیر آدمی کو وہی 10,000 خوشی دیں گے؟ نہیں۔ کیا ہوا اس کا مطلب؟ یہی نا کہ خوشی 10,000 روپے میں نہیں ہے، اس معنی میں ہے جو تم نے خود اپنے اندر پیدا کیے ہیں۔ اب یہ سوال کرنا کیا بجا سوال نہیں ہے کہ جب میں ہی چیزوں کو رنگنے والا ہوں تو میں بھدے سے بھدے رنگوں سے زندگی کے ان ایونٹس کو، ان واقعات کو کیوں پینٹ کر رہا ہوں؟ کیوں ہر ایک چیز کو دکھ میں ہی ڈبو کر جینے پر مجبور ہوں؟ تم جس بھی چیز کو چاہو، جس بھی تھاٹ کو چاہو، خوشی کے رنگ میں ڈبو سکتے ہو۔ رنگ ساز تم ہو، تو آخر مسئلہ کہاں ہے؟ کیوں وہ رنگ نہیں کرتے جو تمہاری آنکھوں کو بھلے لگے، جو زندگی کے تجربے میں شاندار اضافہ ہوں؟ مسئلہ کہاں ہے؟ مسئلہ ہے انا۔ پرابلم ہے انا، انائی دماغ کہ جو دکھ نام کا بھوت تراشتا ہے تو تب ہی اسے یہ احساس ملتا ہے کہ وہ کچھ ہے، وہ کسی پرابلم کو سولو کر رہا ہے۔ سوچو، جسے تم گول کہتے ہو، ہدف، زندگی کا مقصد، وہ کیا ہے؟ یہی کہ جو کچھ اس وقت ہے اس میں خوشی نہیں ہے۔ جو تب ہوگا وہ لائے گا خوشی، اور جو تب ہونا ہے اس کی مجبوری ہے دوسروں پر انحصار کرنا۔ اس سے تمہارے فیک سیلف کو، یعنی انا کو تو تسلی مل سکتی ہے، مگر حقیقی تم اور حقیقی خوشی اس سے کبھی نہیں ملتی۔ یقین نہ آئے تو دیکھ لیجیے ان لوگوں کو جو مقاصد کے پیچھے دکھی رہے، اور مقاصد جن کو حاصل ہو گئے ان کی انا اتنی مضبوط ہو گئی، یا کہہ لیں کہ دکھی رہنے کی عادت اتنی پکی ہو گئی کہ وہ اس پوائنٹ پر پہنچ جانے کے بعد بھی دکھ جینے پر مجبور ہیں۔ اس خوشی اور دکھ کے مسئلے کو ذرا گہرائی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو کہ جو خوشی دوسروں سے ملتی ہے وہ ہمیشہ عارضی ہوتی ہے، جلدی ختم ہو جانے والی۔ اب یہ دوسرا کوئی بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ دوسرا محبوبہ ہو یا محبوب، نوکری ہو یا دولت، فیکٹری ہو یا شہرت، کچھ بھی ہو، ہمیشہ دوسرے سے نکلی یہ خوشی عارضی ثابت ہو کر رہتی ہے۔ اب یہ کوئی ایسا گہرا راز نہیں کہ جسے میں یہاں بیٹھ کر تمہیں سمجھاتا رہوں۔ تم اپنی ایسی ہر خوشی کا جائزہ لو جو دوسرے سے جڑی تھی، اس کا انجام دکھ کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ ایک طرح کا اصول ہے، نیچر کا اصول۔ تم کسی سے خوشی مانگتے ہو، وہ مل جاتی ہے، تو سوچو ان دونوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ تمہارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ تم دوبارہ اس سے خوشی مانگتے ہو، اور سامنے والے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اس میں یہ کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ اس کی خوشی کا مالک میں ہوں۔ ان دو نفسیاتی حالتوں میں آخر میں کیا ہوگا؟ مالک کی اور غلام کی نفسیات وجود میں آئے گی۔ اور دوسری چیز بھی دیکھنا جو ساتھ ہی واقع ہوتی ہے، تم نے کسی سے خوشی چاہی، وہ مل گئی۔ وہ اگر کامل خوشی ہوتی تو ان اٹ سیلف پوری تھی، اور بعد کے واقعات سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہونا تھا، مگر تم دوبارہ وہیں سے وہ خوشی ڈھونڈنے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو پہلے خوشی ملی تھی وہ حقیقی نہیں تھی، کامل نہیں تھی، وہ ناکامل تھی۔
सादा मिसाल से जरा इसको समझो। वालिदैन को बच्चे से खुशी मिली, अब इससे ज्यादा सच्ची और बेलौस खुशी तो और हो नहीं सकती। मगर कभी सोचा है कि यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो कितना गम तुम्हें दे सकते हैं? अगर तुम बच्चों से खुशी पाते और उसको ही हतमी और कामिल मानते तो इस बच्चे से गम आने का सवाल ही पैदा नहीं होना था। तुम ये देख पाते कि बचपन की मासूमियत में वो एक और तरह का फर्द था, बड़ा हो गया है तो और ही तरह का फर्द है। एक बंदे के पास डॉलर थे, तुमको दिए, इससे खुशी मिली। अब उस बंदे के पास यूरो हैं या युआन हैं और तुम उससे डॉलर की ख्वाहिश लिए बैठे हो जो उसके पास हैं ही नहीं, तो वो देगा कैसे? और कैसे तुम्हें उससे खुशी मिले? मैंने ऐसे पेरेंट्स देखे हैं कि जो चेंज की इस जबान को समझ पाए हैं, वो अपने बच्चे के बदलने के साथ रिश्ते की नेचर को भी बदलते गए और आखिरी उम्र में उनका रिश्ता खालिस दोस्ती का रह जाता है, जहां ये ताने कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे लिए वो किया, या तुम ऐसे थे और अब ऐसे हो गए हो। ओ भाई, अब उसके पास वो करेंसी ही नहीं है जिस करेंसी में तुम उसके साथ डील करना चाहते हो। यही मिसाल तुम्हारी जिंदगी में मौजूद हर दूसरे के साथ ताल्लुक को डिफाइन करती है। फैमिली के साथ, बीवी के साथ, शौहर के साथ, दौलत के साथ, नौकरी के साथ, शोहरत, ताकत के साथ। अब अगर समझ का ये रिश्ता तुम हर दूसरे के साथ डेवलप कर पाते हो तो खुशी एक मुसलसल लहर की तरह तुम्हारे साथ बहेगी जो इत्मीनान की तरंगें पैदा करती रहेगी। लेकिन अगर तुम चीजों की बदलती नेचर के साथ ये तालमेल पैदा नहीं कर सकते तो इसी चीज का नाम है दुख। वो दुख जिससे तुम बखूबी आगाह हो, जिसके साथ तुम हर वक्त रहने पर मजबूर हो। तुम्हारे बच्चे तुम्हारे जहन में कभी बड़े नहीं हो पाते। ताकत से 10 साल की उम्र में जो रिश्ता बनाते हो, 80 साल की उम्र तक वो ताल्लुक नहीं तोड़ पाते। लालच से 15 साल की नासमझ उम्र में जो रिलेशनशिप कायम किया था, 70 साल की उम्र तक वो ताल्लुक नहीं तोड़ पाए। जिनसी हज और शहवत से 16-17 साल की उम्र में जो तार जुड़े थे, वो 50-60 साल की उम्र तक तुम तोड़ नहीं पाए। दौलत से 20 साल की उम्र में जो नाता जोड़ा था, वो आज भी निभाए चले जाने पर मजबूर हो। तो नौकरी से, बीवी से, फैमिली से, बच्चे से जो रिश्ता जोड़ते हो, उसको बालेग करने की फिक्र ही तुम्हें कभी नहीं होती। करेंसी बदल गई है मगर तुम जिंदगी के बाजार में वही पुराने नोट लिए खड़े हो। ये भिखारी बनने का नुस्खा नहीं है तो और क्या है? याद रखना, एक ही नुस्खा है जिंदगी में हमेशा खुश रहने का। ये बहाने बनाना छोड़ दो, पूरी दुनिया को इल्जाम देना बंद करो। कामयाबी, खुशी, महफिलें तो कहते हो तुमने कमाई हैं। दुख, नाकामी और तन्हाई आती है तो कहते हो दुनिया का कानून यही है, लोग ऐसे हैं। तुमने जब खुशी महसूस की थी, जब कामयाबी का एहसास पाला था, बेशक तुम्हारी वजह से था। और यकीन करो, जब दुख पाते हो, नाकामी महसूस करते हो, वो भी तुम्हारी वजह से है। ये कहना छोड़ो, खुशी मिल गई, वाह मेरी मेहनत का फल, खत्म हो गई, अरे ये तो होना ही था, सबके साथ होता है, यही तो दुनिया है। दुनिया को कोई गरज नहीं है, न तुम्हारी खुशी से न तुम्हारे दुख से। दुनिया बस जैसी है वैसी है। तुम हो रंगसाज, जैसे चाहो रंगो। गौर करो, तुम्हारी हर खुशी दुख पर खत्म होती है। इसलिए नहीं कि खुशी में दुख छुपा था, इसलिए कि तुम खुशी के एक एहसास से जुड़ गए। एक खास हालत को जहन ने खुशी का लेबल लगाकर महफूज कर लिया है। जुड़ो मत तो हर पल, हर हालत आजाद है, न्यूट्रल है। अब तुम्हारी मर्जी इस वक्त दुख महसूस करना है या इस वक्त खुशी महसूस करनी है। जो चाहो रंग दे लो। हाँ, खुशी और दुख तयशुदा हैं तो फिर बाहरी हकीकत है, वो बाहरी हकीकत जो काबिल कंट्रोल नहीं है। किसी शख्स से जुड़ी खुशी उस शख्स के एक्शन पर मुनहसर है, उसमें तुम्हारा कोई कंट्रोल शामिल ही नहीं। तुमने खुद एक चक्कर तराशा है, एक साइकिल तख्लीक किया है और अब उस चक्कर के साथ खुद को घुमा रहे हो। इस घुमाव में मजा आ रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर एतराज है, अगर इससे थक गए हो तो चक्कर से बाहर निकल आओ।
कौन रोक रहा है आखिर तुम्हें? मेहनत की थी, उसके नतीजे में खुशी मिली, अब खत्म हो गई है तो नई मुहिम पर निकलो, नया कुछ करो, मेहनत करो, वो भी मजे के साथ, और फिर वैसी ही खुशी पालो। इस खेल में आखिर खराबी क्या है? ये नहीं करोगे तो जिस्म और माइंड का मतलब ही क्या हुआ? क्यों रुकते हो फिर? जब तुम रुकते हो तो माइंड को अपनी चालें चलने का मौका मिल जाता है। माजी के गम, माजी की खुशियां जो हो चुकी, गुजर चुकी, अपना खेल खेल चुकी, वो फिर माइंड का मैदान बन जाती हैं, और यहीं तुम जिंदगी से अलग एक नकली खेल का मैदान सजाकर बैठ जाते हो। वो कहते थे पुराने लोग, खाली दिमाग शैतान का घर। यही खाली दिमाग है जिसको तुम कहते हो मेरा दिमाग बहुत चल रहा है। नहीं चल रहा भाई, पुराने दायरों में घूम रहा है, खुशी या गम की यादों में, या खुशी के हसूल और गम से बचने की प्रोजेक्शन में। ये खाली दिमाग है, वही खाली दिमाग जिसे शैतान का घर कहा गया है। पता है भरा हुआ दिमाग कौन सा है? जिसमें नई सिचुएशंस पर राइट फोकस किया जा रहा है, जब नए नर्व कनेक्शंस बन रहे हैं। यही है तुम्हारी फिजिकल जिंदगी।